अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानहम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीकुलं प्रणमामि मुग्धा भूतं सरश्च मादापयवट्टनाथः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण वरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परां कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागवतीमहे वणीमहे च तत्राद्योदम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकरं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगदेव पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयतिपराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलकलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नमामि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे प्रह्लादविन्दायतपत्रनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः विज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महात्मा भीमसेनोऽस्य शाखाः मातृसुतो पुष्पवने सम्बद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा चेतृतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वैनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवीं धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रीमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते कर्णपर्वे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः 73 अಲ್ಲ 72 द्विसप्ततितमोऽध्यायः। ಅರ್ಜುನನು ಧರ್ಮರಾಜನ ಕಠಿಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕತ್ತಿ ಎನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನಿಗೆ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಡೆದದ್ದು. ಅಷ್ಟಮಶಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಈ ಕಠಿಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾದ ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಧರ್ಮರಾಜನ ಆಗಲೇ ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನೆತ್ತಿದ. ಇದರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಈ ಕೋಪಾವೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದು ಥಟ್ಟನೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅರ್ಜುನ, ಏನಿದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ? ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಎತ್ತಿದೆ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವನು ನಿನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕೌರವರಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೀಮ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಷೇಮ ಲಾಭವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಅವನ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಈ ಅಕಾರಣವಾದ ಕೋಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಧ್ಯನಾಮನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀಯ? ಇದೇನು ನಿನಗೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮೆ? ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ನೀನು ಈ ನಿನ್ನ ಮಹಾಖಡ್ಗವನ್ನ ಸೆಳೆದದ್ದೇಕೆ? ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಕಡೆಗಣ್ಣಿನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಕೋಪದಿಂದ ಸರ್ಪದಂತೆ ಭಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿಟ್ಟುಸರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು, ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಉಂಟು. ಅದು ಕಾಣೆಯ ನೀನು? ಯಾವನು ನನ್ನ ಗಾಂಡೀವವನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಆಗಲೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ದೃಢವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ.
ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ಅದೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಯಸಂಧನೆಂದು ಕೀರ್ತಿಕೊಂಡ ಇವನು ನಿರರ್ಥಕವಾಗದಂತಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಧರ್ಮ ನಿರತನಾಗಿದ್ರು, ಇವನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲಾರೆ. ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿದ್ದರೂ ಇವನನ್ನು ಕೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಬಿಡಲಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು. ಈ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಕೊಂದೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯದ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಋಣಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಕೋಪ ನೀಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ನೀನೇ ಯೋಚಿಸಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿಸು. ನೀನು ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವನು. ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಅರ್ಜುನನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಛೀ ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸು ಎಂದು ಕಠಿಣ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಪಾರ್ಥ, ನೀನು ವೃದ್ಧರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದವನಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ರೇಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವೇ? ಧರ್ಮದ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಎಂದಿಗೂ ಹೀಗೆ ನಡೆಯಲಾರು. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆದರಿದಂತೆ ತೋರಿಸಿ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಕ್ಕಿದ ನಿನ್ನಂತೆ ಧರ್ಮಜ್ಞ ನಾವನು ಅವಿವೇಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲಾರ. ಅರ್ಥ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಅಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವನ್ನ, ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದನ್ನ, ಇವೆರಡರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ವೋ ಅಂತವನು ಪುರುಷ ಅಧಮ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕವನು, ಆ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯದವರು ಆದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಿರ್ಣಯ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಂತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರೆಲ್ಲ ಈಗ ನೀನು ಬುದ್ಧಿಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಂತೆ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಶಪಥ, ಹೌದು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಶತಾಗತ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಸಂದರ್ಭ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪ, ಏನು ಶಪಥ? ಯಾರೋ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಅವರುಗಳು ನಿನ್ನ ಗಾಂಡಿವನ್ನು ಮೂದಲಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀನು ಅವ್ರ ತಲೆ ತೆಗೆಯೋದು ಸರಿ. ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತ ಪಿತಃ ಸಮಾಹ ಅಂತ. ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೇನೆ ಕೈ ಎತ್ತೋದ? ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಹೌದು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅವಳು ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನು ತಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನೇನೋ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀನು ದೊಡ್ಡವನು, ಹಿರಿಯವನಿಗೆ ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆದೇನಿತ್ತು ಅದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ ಶಾನ್ಭೋಗಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾತ ಶಾನ್ಭೋಗರಾಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಯಾರಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬಂತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಾನ್ಭೋಗ್ಯ ಆ ಮಗನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹಿರಿಯವನ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪುವಂತದ್ದು. ಭೀಷ್ಮ ದೊಡ್ಡವನು ಶಂತನುಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ಇವರುಗಳು, ವಿಚಿತ್ರ ವೀರ್ಯ ಇವರುಗಳದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯವತಿ ತಂದೆ ದಾಶರಾಜ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಭೀಷ್ಮ ನೀನೇನೋ ಬೇಡ ನನಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಲಾಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ಬರೀ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಮದುವೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ದಾಶರಾಜನನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ವಂಶಗಳು, ನಾನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ತನಕ ಆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಳಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಫೈನ್, ಭೀಷ್ಮ ಮಾಡಿದ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವವ್ರತನನ್ನ ಮುಂದೆ ಭೀಷ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಕರೆದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾರೋ ಸ್ಕೌಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ?
ಇವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ವಾ? ಇವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯವಾಯ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಂಟಕನಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ? ಅದೇ ಧರ್ಮ. ನಾನು ಶಪಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಏನೋ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಂದು ನಂದು. ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದೆ ನಾನು. ಕಾರ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ. ಕಾರ್ಯವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಯವನ್ನಾಗ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ತಿಳಿಯುವುದೇನೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೂ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಲೋಕಕ್ಕೀತವಾಗುತ್ತೋ, ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವಲ್ಲದಿದ್ರು ಸರಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸರಿ? ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಈಗ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನನೂ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಜ್ಞನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ನೀನು ಈಗ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ. ಅಪ್ಪ, ಧಾರ್ಮಿಕನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀನು ಪ್ರಾಣಿ ವಧು ಎಂತಹ ಅಧರ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಎಂತಹ ಧರ್ಮವಾದರೂ ವಿಫಲ ಎಂದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಅಧರ್ಮವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಯು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಡೆಗೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಋತಂ ವದೇತೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಜೀವ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ. ಅವನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಿಂಕೆ ಬಂತು ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡೋದು ಓಡಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ. ಇವನ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಅವನ್ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಬೇಡನಿಗೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಇವನ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡು ಧರ್ಮ, ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅದ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅದೇನು ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಇದನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿ ಚಾಕಚಕ್ಯೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಕೂತಿದ್ದ, ಇವನು ಬಂದು ಕೇಳ್ದ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಅಪ್ಪ, ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳೋಕ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವನ ಮಾತಿನಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ನೋಡೋದ್ನ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳದ್ನ. ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ವಧೆಯನ್ನು ಅವನು ತಪ್ಪಿಸಿದ. ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಂತೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪದ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷುರಸ್ಯ ಧಾರಯ ನಿಶಿತಾ ದುರದ್ಯಯ ಅಂತ ಇದು ಕಠೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ, ಸಂದರ್ಭ, ಪರಿಸರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಅಲಗು ಇರುವಂತಹ ಕತ್ತಿ ಮೇಲೆ, ಡಬಲ್ ಎಡ್ಜ್, ರೇಸರ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ. ಈ ಸೋಮರ್ಸೆಟ್ ಮಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇವನು ಲೇಖಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವನು ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೇಸರ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ರೇಸರ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ, ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಅಲಗಿರುವ ಕತ್ತಿ. ಆ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಲಗಿರುವ ಕತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಜೋಪಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಕಾಲನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.
ಸುಮ್ನೆ ಯಾರಿಗೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಸರಿ ಅದೇ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಅವ ಚುನ್ನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೇಟೆ ವಾಳಿಯೇ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪಾಪ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದಾರಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾಷ್ಟಿಕ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಲಿಪಶುಲಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ತಾಳದಿರು ಗುರುತಾಣವ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಸರಿ, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದಮಿತ್ತಮ್ಮಯ ಅನಗ, ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿರೋರ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೆಟರ್. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಕತೆಗಳು, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದಿದ್ದ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ನ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದ ಅಂತ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಆಧಾರ? ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಹುದು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಆಧಾರ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ ಇದು. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಪಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಯಾವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೆದ್ರು? ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಪತ್ತಿಯ ಪಂಚ್ಕೊಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಡ್ಕೊಡೋದಂಗ. ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ರೋಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಹೋಬಲಜಿಯರು ಮಾಂಸ ಸಾಡಂಗಯ್ಯ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಪಂಚ್ಕೊಂಗು ಅಂದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ನಡೀರಿ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ತಿಂದು ಬರೋಣ ಹೇಳಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನು ಅಂತ? ನಮಾಗಂ ಸಮಷ್ಣೀಯಾತ್, ಇದು ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೇನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದು ವೇದದ ಆದೇಶ. ಇದು ಬರೀ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಇವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಇವನ ಶರೀರವನ್ನ ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾತನಾ ಶರೀರ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಮದ ಶರೀರ, ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ್ದು, ಸುಟ್ಟೋ ಉಳಿಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚೋದು, ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಂತ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಇದೆ. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾತನಾ ಶರೀರ ಅಂತ. ಯಾತನಾ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಂದ ತಲೆ ತನಕ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಏಟು. ಆ ಒಂದೊಂದು ಏಟಿಂದ ನೋವನ್ನು ಇವನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಇವನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಇವನ್ ತಿಂದಿರ್ತಾನೋ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೊಡೆದೋ ಕೊಂದೋ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನರಕದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಮದೂತರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 ನಾಯಿಗಳು, ಸಾರಮೇಯ. ಅವು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಎಳೆದಾಡಿ ಅವನು ಕೊಯ್ಯೋ ಮರ್ರೋ ಅಂತಾನೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ತಮಾಷೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನ ಕೊಂದಿದ್ದ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುತ್ತಂತೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ, ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಡೆಗೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ನೀನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಕೃತ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಈಗ ರಾಜನು ನಿನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸಹೋದರನು ಧರ್ಮಜ್ಞನೂ ಆದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಧರ್ಮ? ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿಯದೇನು? ನೀನು ಅರಿಯೇನು? ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲದವನು, ಗುರು ಎನಿಸಿದವನು, ಶತ್ರು ಅಲ್ಲದವನು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿದವನು, ರಣರಂಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದವನು, ಮರೆ ಹೊಕ್ಕವನು, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದವನು, ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತವನು, ತನಗೆ ವಿಧೇಯನಾದವನು, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದವನು, ಇಂಥವರಲ್ಲಿ
ಯಾರನ್ನು ವಧಿಸಬಾರದು, ಕೊಲ್ಲಬಾರದು. ಸಾಧುಗಳ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ ಎನ್ನುತ್ತೆ ವೇದ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳಾವುದು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಕೈ ಎತ್ತೋದು ಸರ್ವದಾ ಧರ್ಮ. ನೀನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಾಗಿದ್ದಾಗ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಗಾಂಡೀವವನ್ನ ಇವನು ಪಡೆದ. ಯಾವುದೋ ಖಾಂಡವ ದಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಬಂದು ಕೇಳದ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿದ್ದಾಗ, ನನಗೆ ಅಜೀರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಈ ಖಾಂಡವವನ್ನು ದಹಿಸಿ ನನ್ನ ಅಜೀರ್ಣವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ? ಹೌದು ಆಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸುದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಹೂ ಧಾಮ್ ಧೂಮ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಒಂದು 4 ಅಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಹೋಮದ ಗುಂಡ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂದು ಆ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು, ಪೂರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲಭಾಯ ಹಾಂ ಹೋಂ ಹಟ್ ಹಾಂ ಹಟ್ ಸ್ವಾಹ ಏನ್ ಜೋರಾಗಿ 4 ಮನೆಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ತನಕ ಏನು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ತುಂಬಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ರೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮ್ ಗುಂಡ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಪೂರ ಪಚನವೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರ? ಈಗ ಯಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು, ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರೇನು ತಂದ್ರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು, ಪಾಯಸನೂ ತಂದ್ಸುರುದು. ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡವಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ತೋರಿಕೆ, ಆ ಆವೇಶ, ಆ ಆರ್ಭಟ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಸುದರ್ಶನಂಗೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಶಾತುಮರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ದ್ರವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಇದೆ. ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಎತ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು. ಸುದರ್ಶನ್ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಅಗ್ನಿಮುಖ ಏವ ದೇವತಾ ಪ್ರೇಣಾತಿ. ಅದು ಪಚನವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಇದುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಹೂತ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ವಾಲೆ ಬಂದು ಆ ಜ್ವಾಲೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಹೋಮ. ಮಗು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು, ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ತಿನ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತುರುಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬಾ ಅಜ್ಜೋ ಏನೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಡೆಗೇನು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ವೆ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ತುರುಕಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಹ? ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡೋದು ಆನೆ ಮರಿತಾರ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡು, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಇದಕ್ ಸೇರ್ಕೋ. ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಅದು ತಿಳಿಯೋದು ಬೇಡವೆ? ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡುವಂತದ್ದು. ನೀನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ನ ಅರ್ಜುನ. ಅಗ್ನಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗಾಂಡೀವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಯಾವಾಗ? ಇವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ರಥ, ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯವಾದ ತೂಣೀರ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತಳಿಕೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ತೆಗೆದ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಳಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿಗೆ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವನಿಗೆ ಈ ದಿವ್ಯ ರಥ, ಈ ಗಾಂಡೀವ ಅನ್ನೋ ಧನಸ್ಸು. ಅದು ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಈ ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ತಲೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಶಪಥ ಮಾಡ್ದ. ಬೇಕಿದ್ದ ಶಪಥ ಮೂಲತಃ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನೀನು. ಆಗಿನ ಬಾಲಬುದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಧರ್ಮದೊಡಗೂಡಿದ ಆ ವ್ರತವನ್ನೇ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇವನು ಶಪಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೇ ವ್ರತ. ಅದು ನಾನು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತು ಉಳಿಬೇಕು. ರಾಮೋದ್ವಿರ್ ನಾಭಿಭಾಷತೆ. ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ಯೇನು? ಅವಂದು ಒಂದು ವ್ರತ, ಶರಣಾಗತ ವ್ರತ, ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ. ಅವನು ಏನು? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವನು ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ನಾನು ಅವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ವ್ರತ.
ದಶರಥ, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ರಾಮನಾಣೆಯಾಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ನ. ಅವನ್ ಮೊದ್ಲು ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದ, ಇವನಿಗೆ ಆನಂದ, ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 60,000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಕಡೆಗೆ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳಿದ್ಲು, ಶಾಂತಲಾ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು. ಅವಳನ್ನೇನೆ ಆ ರೋಮಪದ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನ ಮಗಳೇ ಆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಂಗೆ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ರತ, ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಈ ತರದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಂದರ್ಭ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಖಂಡಿತ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ರಾಮೋದ್ವಿರ್ ನಾಭಿ ಭಾಷೆ. ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನೇನು? ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು, ಬಹಳ ಇದು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬರೋದಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಲಾಟ್ರಿ ಇದರದೆಲ್ಲ. ಲಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವನಿಗೆ ಏನಾರು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದ. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಯೋಗ ಇವನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಇವನು ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅವನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದ, ಓ ಇವನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂಬರ್ಗೇನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವನು ಬಂದ, ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಈ ಲಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ್ ನಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬದಲು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದ. ಏನೋಪ್ಪ, ನನಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದ? ಅವನ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ. ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಸತ್ಯ ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಇವನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ನ ಅದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಹೇಳಿ, ಅವನ ಪತ್ನಿನೋ ತಂದೆನೋ, ಬೇಡ ಕಣೋ ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ನೀನೇನೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು, ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದವನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ? ಇದೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದು ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನೋ, ಭೀಷ್ಮನ್ ಅದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಮಹಾನ್ ಅವನು, ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡಿತ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನು? ಭೀಷ್ಮ ಬಂದು ಎತ್ತವನು ಕಪಾಲ ಹೊಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವನು, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅವನು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಧರ್ಮರಾಜ, ಅವನ ಪತ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ತಾಯಿಯ ಸಮಾನ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತ ಪಿತು ಸಮಾಹ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅತ್ತಿಗೆ ಆದವಳು. ಅವಳು ಸರಿಗನ್ನು ಎಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ರು, ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ಇವನು ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ. ವಿದುರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು, ಏನಿದು ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥ, ಪೂರ ಕೌರವ ವಂಶದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ. ಇವರ ಅಟ್ಟಹಾಸಗಳು, ಈ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು. ಈ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟವನು ಕರ್ಣ. ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅದರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರು ಕೂಡ ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಅನ್ನೋದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಎದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಾ, ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ.
ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಧರ್ಮದೊಡಗೂಡಿದ ಆ ವ್ರತವನ್ನೇ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ. ಧರ್ಮಗಳ ಗತಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅದು ಶುರಸ್ಯ ಧಾರ ನಿಶಿತ ದುರತ್ಯಯ. ಅದನ್ನ ಮೀರಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗುರುವನ್ನ ವಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ, ಗುರು ಸ್ಥಾನ. ತಂದೆಯನ ಪ್ರಥಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವನು ತಂದೆ. ಬಾದ್ಯಾರ್ ಯಾರೋ ಬರ್ಲಿ, ಬಂದವನು ಈ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಜಮಾನ ಮಗನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ 3 ಹೊತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಮ ಕುಮಾರಸ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ. ನನ್ನ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ 12,008 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಉಪನಯನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ತಂದೆಯಾದವನು. ನೀನು ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದೆ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತ ಆದಂತ ಅವನು, ನಿನಗೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವನು, ಅವನನ್ನು ವಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆಯಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಆ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನಿನಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಮೊದಲು ಭೀಷ್ಮನಾಗಲಿ, ಯುಧಿಷ್ಠರನಾಗಲಿ, ವಿದುರನಾಗಲಿ, ಕೀರ್ತಿಮತಿಯಾದ ಗಾಂಧಾರಿ ಆಗಲಿ, ಕುಂತಿ ಆಗಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಆಗಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಧರ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನೇ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಇವರೆಲ್ಲ ಪತ್ನಿಯಾದವಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಹಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕುತ್ಸಿತ ಏನೋ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಆಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಕ್ಲಾಸೇ ಅವತ್ ಕಟ್ಟು. ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದ್ರದೇನೇನೆ. ಒಬ್ರು ವಯಸ್ಸಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ರು, ಮುದುಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಮಗನಿಗೆ ಗರ್ಭಾಷ್ಟಮಿ ಉಪನೀತವ್ಯ, 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಗನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆ. ತಾಯಿಗೂ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮುದುಕಿಯಾದವಳು, ಅವಳು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವಳ ಜೀವನದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೋಡಿದ್ದು, ಏನೋ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನುವೇ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಉಪನಯನ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ. ಅದಾಗಿ 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸತ್ತ ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ. ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಪುರೋಹಿತ ಮಾಡಿದವನು ಹೋದ. ಇವೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ತರದ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಏನೋ ಅವನ ಕರ್ಮ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹೋದ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಈ ಮುದುಕಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ, ನಾನು ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ನೀನ್ ಅವನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ 2 ಕ್ಲಾಶಸ್. ಒಂದು, ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷೇ ಉಪನೀತ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಯಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾನ್ ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಈಗ ತಂದೆಯಾದವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಉಪನಯನ ಮಾಡದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ತಾಯಿ ಮಾತು ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಧರ್ಮ ಹೌದು, ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರದು. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಹೊರತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು
ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗನಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಣೋ ಮೀಸೆ, ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೀಸೆ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಸಮಾಶ್ರಯಣ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು? ಪುರುಷನಾದವನು ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ದ್ಯೋತಕ, ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸದಾ ಇದಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯ ಇತರೇ ಜನಾಹ, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಏವ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮ್ಲೇಚ್ಛರು, ಬರ್ಬರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹೊರದೇಶದವರು, ಅವ್ರು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಕೂದಲು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಚರಣೆಗಳು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಘಟನೆಗಳು ಈ ರೀತಿದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಾತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿರ್ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಯಶ್ಚ ಭಿನ್ನಾಹ ನೈಕೋ ಮುನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಗತಸ್ಯ ಪಂಥಾಹ, ಮಹಾಜನರು ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ತದಭಾವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಬ್ಬಳು ಹಿರಿಯರಾದ ಸ್ತ್ರೀ, ವೃದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಅವಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಲೋಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಉದಾಹರಣೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಇರೋ ತನಕ ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ, ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ತದಭಾವೇ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರ. ಶ್ರುತಿರ್ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಮೃತಯಶ್ಚ ಭಿನ್ನಾಹ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ, ಹಾರೀತ ಸ್ಮೃತಿ, ವೃದ್ಧ ಹಾರೀತ, ಶೌನಕ, ಗೌತಮ, 16 ಜನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಅದು ಇವಾಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನೇನೋ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವೋ, ಶ್ರುತಿರ್ವಿಭಿನ್ನಾಹ ಸ್ಮೃತಯಶ್ಚ ಭಿನ್ನಾಹ ನೈಕೋ ಮುನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. 16 ಜನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತೈತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತ, ಯಾವುದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಯಾವುದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವಾದದ್ದು. ಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತ ಅಲೂಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸ್ಯು, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದು ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ತಾವು ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮಹಾಜನಾಹ. ಅಲೂಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸ್ಯು ಯಥಾತೆ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್, ಅವರುಗಳು ಏನನ್ನ ನೀಡುದು, ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ. ಏಷ ಆದೇಶ, ಏಷ ಉಪದೇಶ, ಏಷ ವೇದೋಪನಿಷತ್, ಏತದ್ ಅನುಶಾಸನಂ, ಇದು ಶಾಸನ. ಏವಂ ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ, ವೇದದ ಸಂದೇಶ ಇದು. ಸರಿಯಾದವರು ಶ್ರೋತ್ರಿಯರಾದವರು ತಾವು ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪುರಾಣ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪುರಾಣ ಹೇಳೋಕೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ನಗಾದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ. ತಾವು ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ರಾಮಾನುಜ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ದೇಶಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವರವರ ಮುನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅವರವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯಗಳು ಅವರವರ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ನಡೆದರೆ ಕ್ಷೇಮ. ರಾಮಾನುಜರ 6 ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು, ಮೊದಲು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಸಿ, ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲಿಯಿರಿ. ಅದು ಆಗಲ್ವಾ, ಆ 108 ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸರಿ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬನ್ನಿ. 1 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ಮಾಸೋತ್ಸವ, ಪಕ್ಷೋತ್ಸವ ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ತಿರುನಾಳು, ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬನ್ನಿ. ಅನೇಕರು ಈಗ ಹೋಗಿದ್ದುಂಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಸಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷನ 2 ವರ್ಷನ ಇದ್ ಬಂದ್ರು.
ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 1008 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ತಿರುನಾಳ್, ರಂಡಾಮ್ ತಿರುನಾಳ್, ಚಿತ್ತಿರೈ, ಒಂದೊಂದೇನೆ ಅದನ್ನೇನೆ ಡೈರಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಕೋಯಿಲ್ ಒಳಗು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಆ ಕೃತಿಗೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ. ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ರೀತಿಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಾಖ್ಯ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಈಶ್ವರೀಯ ಸಂಹಿತೆ. ಈ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ, ಮೇಲುಕೋಟೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜಯಾಖ್ಯ ಸಂಹಿತೆ, ಈಶ್ವರೀಯ ಸಂಹಿತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜರು. ಇದು ಏನು ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿ ಅವನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರ 6ನೇ ಇದು 6 ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು. ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂದೇಶ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಾದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸು. ವಿವೇಕ ಇದು ಇರಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ, ನಿನಗೆ ಈಗ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು, ಅದನ್ನ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿ. ಸತ್ಯವನ್ನಾಡೋದೇನೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸತ್ಯದ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸತ್ಯವೇ ನುಡಿಯಬಾರದಂತಾಗತ್ತೆ, ಅಸತ್ಯವೇ ನುಡಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯವೇ ಸತ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ತರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನುಡಿಯ ಕೂಡದಾಗತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಏನು ಮೋಸದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿಸ್ದ. ದ್ರೋಣನ ಇದ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಮೋಹ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನಾರು ಆಗಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ರಾಜ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಂಡವರು ಅಥವಾ ಕೌರವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಗನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆ ರಾಜಭೋಗವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದ್ರೋಣನಿಗೆ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೃಪನ ತಂಗಿ ಕೃಪಿ, ಆ ದ್ರೋಣ ಕೃಪಿಯ ಮಗ ಇವನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಡ್ಸಿದ್ಲು, ಇದು ಹಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೈನ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಇವನು ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಆ ದೃಪದನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಈಗ ನಾನು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವನು ಸೀದಾ ಹೋದ, ರಾಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಇವಾಗ ಯುವರಾಜ ದೃಪದ. ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇ ದೃಪದ ಅಂತಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡೋದು ಬೇಡವೆ. ದ್ರೋಣ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆನ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ದರಿದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೇವಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿವೇಕ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಬಾಲ್ಯ ಮಿತ್ರ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸರ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿನಗ್ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿರೋದು. ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇ ದೃಪದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೇನೋ, ನಾವಿಬ್ರು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ್ದವ್ರು ನಾವು. ಇವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಸಿಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇವನು ರಾಜಭೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜ ಟಿವಿ ಏನು, ಅವನ ಕಿರೀಟ ಇವೆಲ್ಲ ದೃಪದನಿಗೆ. ಇವನು ದರಿದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ,
ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಪಂಚ ಏನೋ ಅದು ಹೊರದೋಗಿದೆ ಉತ್ತರೀಯ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಆಗತ್ತೆ, ಅವ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಈ ದ್ರುಪದ ದ್ರೋಣ ಇವರ ಸಂವಾದಕ್ಕೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ. ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರನಂತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದರಿದ್ರ ವಾಮನ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸುಧಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ, ಅವನ ಹೆಸರು ಕುಚೇಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎದ್ದು ಓಡುದ ತಾನೇನೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಏನಿದು ರಾಜನಾಗಿ ಅವನು ಟಿವಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಇವನಿಗೆ. ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ರಾಜ, ಯುವರಾಜ ಕೃಷ್ಣ, ಮಧುರೆಯ ಅರಸ, ದ್ವಾರಕಾ ಅರಸ, ಅವನು ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ. ಓಡಿ ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ತಗೊಂಬ ಅವನ ಪಾದ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡ. ಬಂದವರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೈಗೆ ನೀರು, ಕಾಲನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ತೊಳೆದು, ತಾನು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೀತಾಂಬರದ ಉತ್ತರೀಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಲು ಒರೆಸಿ, ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮರ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ದ್ರುಪದ ದ್ರೋಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮೊದಲೇ ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂದ್ರನ ತಲೆ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ನಾನು ಬಾಲ್ಯ, ಯಾರೋ ನೀನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದವನು. ಅವನು ಏನೋ ತಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ದ. ತೇಜೋವಧೆ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಆದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಬಡತನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವನು ಬೇಕು ಅಂತಿಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ. ಅವನೊಂದು ಶಪಥ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಧಾಂಧ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಶಪಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಸೋಲಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಜೀವಮದುವಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಂಚದ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದ್ರೋಣನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಪಥ ಮಾಡ್ಬಂದ. ಹೋಗಿದ್ದು ಅವನಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಆ ಸೇಡನ್ನ ತೀರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸೇಡು, ಒಬ್ಬರ ತೇಜೋವಧೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರತೀಕಾರ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು, ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು, ಯಾರೋ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ದಾಸರು ಹಾಡೋದು, ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ, ಮೋಸ ಮಾಡುವನ ಹೆಸರು ಮಗನಿಗಿಡಬೇಕು. ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಮೋಸ ಮಾಡಿದವನು ಅವನ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನೇ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಬೇಡ, ಈಗಲೇ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಏನು, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಸರಿ. ಆ ಕೋಪ, ಆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಏನಾಯ್ತು ಕಡೆಗೆ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತ ಓದ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದೇ ಘಟನೆಯನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ರತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ತ ಧನವು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ರತಿ ಸಂಪ್ರಯೋಗೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂತ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ರಮಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಜೇಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಅವಳನ್ನ ಭೋಗಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ನೀನು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನೋ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀಯ ನೀನು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮೂಲತಃ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾನ್ ರಥಂ ವದೇತಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತಿದೆ ವೇದದ ಸಂದೇಶ.
ಈ 5 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅಸತ್ಯ ಪಾಪ ಎನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲದನ್ನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದಾಗ ಯಾರು ಸಫರ್ ಮಾಡೋರು? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಂಡೋ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣೋ, ಅವರುಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತೆ. ಇವರೇನೋ ಬಚಾವಾದ್ರು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಾದಿನಿಯಾದವಳು ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ನಾದಿನಿ ಬಂದು ಸೀರೆ ಉಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅದು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಆಗಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯೋ ತನಕ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಂತಹದ್ದು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು, ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಳು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನೇ ಬೇಡ ಈ ಮದುವೆ ಅಂತ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಳ್ಳೇದು, ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಳ ಮಗಳು ಅವಳ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಇವ್ರ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಇವುಗಳು. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಾ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಏನು ಮದುವೆ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು, ಏನೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ರು ಬಂದ್ರು, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, 3 ಸೀಟ್ ಇತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತು ಮದುವೆ. ಕನ್ಯಾ ವರಯತೆ ರೂಪಂ ಮಾತಾ ವಿತ್ತಂ ಪಿತಾ ಕುಲಂ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಇತರೇ ಜನಾಹ. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರು, 2-3 ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ವೈಭವವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಮದುವೆ. ಅವ್ರ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಚೆನ್ನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಡೆಯ ತನಕ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದವರು. ಅದು ಸರಿಯಾಗೈತೆ? ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ತಾಪ ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಘಟನೆಗಳು. ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಿಂದೇ ಆಗಲಿ. ಮೂಲತಃ ಇಲ್ಲೇನೋ ಹೇಳ್ದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೇನೆ, ಎಂಗೇಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು, ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಆದವಳು, ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗನನ್ನ ಅವ್ರು ಮೊದ್ಲೇನ್ ಭೇಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ನೋಡಿದ್ರು, ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಮೆಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ದೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೊಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೆ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಈ ಬೇರೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಬುದ್ಧಿನವ್ರು ಕೆಲವರು, ಅವ್ರದ ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಒಂದ್ಸಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ? ಮಾತು ಯಾಕೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅವರ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ, ಏನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಇವನು. ಏನಾರು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಇವರೇನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯದ ಪಿಶಾಚಿ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗೇನು ಎಲ್ಲಾನು ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಅಪರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೆರಡು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದುಂಟು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯವೇ ಸತ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಆಗಿನ ಸತ್ಯವು ಅಸತ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಯಾವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಎಂಬುದರ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಮೂಢನು ನಾಶಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ತಿಳಿದಾಗಲೇ ಧರ್ಮಜ್ಞನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.
ಧಾರಣಾತಿಥಿ ಧರ್ಮ. ನಾವು ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಚಿನೋತಿ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ. ಸ್ವತಃ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತವನ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಬಹಳ ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ವಿವೇಚನಾ ಪರವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಲಾಕನು ಕೂಡನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಕೌಶಿಕನು ಧರ್ಮಾಸಕ್ತ ಎನಿಸಿದ್ರು ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮೂಢನೊಬ್ಬನು ಪ್ರಬಲ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ, ಹೇ ವಾಸುದೇವ, ಈಗ ನೀನು ಸೂಚಿಸಿದ ಪೂರ್ವ ಕಥೆಗಳು ಯಾವುದು? ಅದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಲಾಕನೆಂಬವನು ವೃತ್ತಾಂತ ಏನು? ಅವನಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಎಂತದ್ದು? ಕೌಶಿಕನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು ಅಂದ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಮಹಾಭಾರತ. ಓ ಶುರುಪಣ್ಣೂಟ ಇವ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ದ, ಅದೇನದು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನ ಕತೆ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನ ಕತೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು 2 ಪುಟ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಅದು ಬರೀ 20 ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು ಅದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನಿಗೂ ಇವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಹೆಸರು ಕೌಶಿಕ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಕೌಶಿಕ ಬೇರೆ. ಆ ಗೃಹಿಣಿ ಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಿನಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾ, ಹೋಗ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನ ಕೇಳು ಮುಂದಿನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು. ಅವನು ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಂಸ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಏನು ಅವನ ಕೂಲಿಗೆಸಬ ಅಷ್ಟು, ಅವನೇನ್ ಮಾಂಸ, ಅವನು ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಲ್ಲೋಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿ ಅದು. ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ, ಛೀ, ನಾನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಬಲಾಕ ಪಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಕೋಪದಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡದೆ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತದೋ. ನಾನು ಏನು ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕಣ್ಣನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಅವನು ಧರ್ಮಯಾದನನ್ನ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ ಹತ್ರ ನಾನೇನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಧರ್ಮನ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. ಏನಪ್ಪಾ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದು. ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿನ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಅಲ್ವೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ, ಈ ಕೆಲಸ ಒಂಚೂರು ಮುಗಿಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಧರ್ಮವ್ಯಾಧ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಗಡೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ವೃದ್ಧ ಮಾತಾಪಿತರು, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ, ವಾರ್ಧಕ್ಯ, ಏಜಿನ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಮಂದವಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅವರ ನಿತ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದಿಷ್ಟೇನೆ ನಾನ್ ಮಾಡೋ ತಪಸ್ಸಿನೇನಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿರು, ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ ನನ್ಗೆ. ಇದನ್ನೇ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಇದುಗಳಲ್ಲೇನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಇವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ. ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ, ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯನ. ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲಿ? ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಜನಸ್ತೋಮ, ಅಲ್ಲಿ 62 ಕೋಟಿ ಜನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರದವ್ರು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ನದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ವೃದ್ಧರಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇವರು. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾ
ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳು, ಹಿಂದೆ ಬಲಾಕ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೃಗಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು. ಈ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಜೀವ ಭರಣ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಬಹಳ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ಚೇತನಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದುಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ರೆಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾವು, ದೋಸೆ ಮಾವು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂತ ವೃತ್ತಿಗಳು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಗಾಣ ಇಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಗಾಣಿಗರಿಗೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಚರ್ಮದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು. ಈ ಬಲಾಕ ಅನ್ನೋನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಜೀವ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು ಮೃಗಗಳನ್ನ ಜೀವ ನಡೆಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮೊಲದ ಮಾಂಸ ಬೇಕಾ, ಈ ಜಿಂಕೆದ್ ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ ಬೇಕಾ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇವನ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಆ ಕ್ರೂರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವೃದ್ಧರಾದ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳನ್ನ, ತನ್ನ ಅನುಜೀವಿಗಳಾದ ಇತರರನ್ನ, ಅನುಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿರತನಾಗಿ ಅಸೂಯಾದಿ ದುರ್ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಾನು ತಂದ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಾ ಜೀವಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಮೃಗಕ್ಕಾಗಿ ದಿನವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಮೃಗವಾದ್ರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೂಗೇ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಉಳ್ಳ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ದುಷ್ಟ ಮೃಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ತಾನು ಎಂದೂ ನೋಡದ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅವನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ. ಆ ಕುರುಣು ಮೃಗ ಸತ್ತ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಬೇಡನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪುಷ್ಪ ವರ್ಷ ಸುರಿಯಿತು ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರಸ್ಸುಗಳ ಗಾನವಾದ್ಯಗಳು ಕಿವಿಗಿಂಪಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ವು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಡನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೋಹರವಾದ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ವಿಮಾನ ಆಕಾಶದಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂತು. ಅರ್ಜುನ, ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಲ್ಲೆ ಏನು? ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಲೋಕ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ಹುಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ. ಆ ಭೂತಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಕಾಣದಂತೆ ಭ್ರಮಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಲೋಕ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತಹ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಆ ಬೇಡನು ಪುಣ್ಯ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದಿವ್ಯ ವಿಮಾನವನ್ನ ಏರಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿದ. ಬಲಾಕನು ಮಾಡಿದ ಆ ಕೊಲೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸುಕೃತ ಎನಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಗತಿ ದುರವಗಾಹವಾದದ್ದು. ಶುರಸ್ಯ ಧಾರ ನಿಶಿತ ದುರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂತು, ಅಪ್ಸರೆಯರೆಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮೃಗ, ಅದನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಅದು ಅಂಡಕವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ, ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಕೌಶಿಕನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದ. ಅವನು ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ, ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದವನು. 2 ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವನ ದೃಢ ವ್ರತವಾಗಿತ್ತು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯವಾದಿ ಎಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿನೂ ಬಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು. ಈಗ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾನೂ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯವಾದಿ ಅಂತ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಆ ನದಿ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಪಟ್ಟು ಇವನಿದ್ದ ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು. ಕಳ್ಳರು ಅವರನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದರು. ಕಳ್ಳರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸತ್ಯವಾದಿಯಾದಂತ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆ ಜನಗಳು ಈ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಡದೆ ನಿಜವನ್ನ ಹೇಳು. ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ,
ಇದ್ದಂತೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನನ್ ತಾಯಾಣೆ ಅನ್ನೋದು. ತಾಯಾಣೆ, ನಿಮ್ ತಾಯಾಣೆನೋ ಅವ್ರ ತಾಯಾಣೆನೋ? ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ, ಎನಗೋ ನಿನಗೋ ಅಬ್ಬರಿಗೋ, ಇದು ಆಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಬೇರೆ ದಾಸರದು. ಆಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡೋಲ್ಲ, ಧರ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಿಗಿದೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಬೇಕು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ತಾಯಾಣೆ ಇಟ್ಬಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಧಿಕರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಧರ್ಮದ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೂ ಚಳಿ ಏನು ಮಳೆ ಏನು ಅಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ, ಇದ್ದಂತೆ ಇದ್ದುದನ್ನು ತಿಳಿಸು ಅಂದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಗಳ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯದಂತಹ ಆ ಮೂಢ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೌಶಿಕ ಅವರೊಡನೆ, ಎಲೈ ಚೋರರೆ, ನಾನು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿತೇನೆಯೇ? ನಾನು ಸತ್ಯವಾದಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವನು. ಅದು ಅತ್ತಲಾಗಿ ಆ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಪೊದೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆಯಲ್ವೇ, ಅವುಗಳ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಕರು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು, ತಲೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದ. ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಆ ಬಡಜನರನ್ನ ಆ ಕಳ್ಳರ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ. ಕಳ್ಳರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವರ ತಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನ ಅರಿಯದಂತಹ ಆ ಕೌಶಿಕ ಅನ್ನೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಡಬಾರದ ಮಾತನ್ನಾಡಿ ತನ್ನ ಸತ್ಯವ್ರತಕ್ಕೆ ಫಲವಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾದ ನರಕ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ. ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಅವನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ. ಇದು ಅಸತ್ಯವಾದಂತ ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದು ಲೋಕ ಕಂಟಕವಾದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ನರಕಕ್ಕೆ. ಪುರಾತನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯಲಾರದಂತ ಮೂಢನು ತನಗಿದ್ದ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯದೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಕುರುಡನು ತಾನಾಗಿ ದಾರಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಈಡಾಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೇಟಿಂದೆ ಅವಳಿ ಅವರೇ ಚೊನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೋಷಮಿಲ್ಲ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಿ ಊಟ, ಏನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಈಗ ಯಾರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇಶಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ಆ ಸೋಸಲೆ ವಾದ್ಯಾರಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನಡ್ಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ತಾವು ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಈ ಯಾರ್ದೋ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇಶಕಾಚಾರ್ಯನೋ ಇಲ್ಲ ಸೋಸಲೆ ವಾದ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ ವರದರಾಜ ಸಿರಿಮಲೇನೋ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ, ಅದು ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇದು ಪೂರ್ವಾಪರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಇದ್ದವರು, ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ. ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಏನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವಳೇ ಚೊನ್ನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಡೆಸುವಂತ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ತಿಳಿದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುರುವಾದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ಗುರುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಬ್ರೋ ಇಬ್ರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಮ ನಾವು ಬನ್ನೋನ್ ரொம்ப ಇಷ್ಟ ಇಂತೆ ಅನ್ನಕ ரொம்ப ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕನ್ನ. ಇವರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಇವ್ರ ಪಾಠ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗೋಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆಯೋ? ತಾಳದಿರು ಗುರುತನವ. ಈ ನಾನು ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಕತೆ. ಅವನತಿ ಏನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ,
ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೇಳೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಮ ಒಂದ್ ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಟೈಮೇ ಆರ್ದಿಲ್ಲೇ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೇದದ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು US ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಊಟನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಆ US ಟೈಮಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಊಟನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರ? ಊಟ ಇಲ್ದಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗುತ್ತೋ? ಹಾಗೆ ಊಟ ಇಲ್ದೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ದಿಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ನಿಮ್ಗನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ சொல்ற ಮೂನ್ ಪೋದು ಪಣ್ಣು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಿರ್ತೋ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ವಿವೇಕ ಇದ್ದು ತಿಳಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ. ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವಾ? ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನೋ ಡ್ಯೂಟಿನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರ? ಏನ್ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ತೆಗಿತಾರ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ? ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್, ಅದು ಮೈಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ತಾನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧರ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದೇನೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನೇ ತಿಳಿದು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಧಾನರಾದ ಹಲವು ಜನರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇನು ಅಸಮಾಧಾನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಸಹ್ಯ ಪಡೋತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅಹಿಂಸೆಯೊಡನೆ ಕೂಡಿದ್ದೇ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಶ್ಚಯ. ಹಿಂಸೆ ಮಾಡತಕ್ಕವರಿಗೆ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಧಾರಣಾತ್ ಇತಿ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಧರ್ಮ. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಬಹಳ ಹಿಂದಿಂದು ಋಷಿಗಳು ಪ್ರೋಕ್ತವಾದದ್ದು. ನೀವೇನ್ ಆಚರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆಯಾ? ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಾ? ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮೆಸ್ಸು, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಬಂದು ತಿಂದು ಹೋಗಿ. ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಶಾಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ 10 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರೇನು? ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸು, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಇದು ಸನಾತನವಾದದ್ದು, ಬರೀ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಏನಿದೆ ಆಚರಣೆ? ಧಾರಣಾತಿಥಿ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಅಲಿಯೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಅದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋದ್ರೆ 2 ದಿವಸ ಸುತ್ತೋದು ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ. ಆ ವಿಹಾರ ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮು. ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಬರೋದು, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಮಲಗೋದು, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಸ್ನಾನ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮ ಶಿಸ್ತು ಇದೆಯಾ? ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು? ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಲ್. ಅಪ್ಪ ಮಗನೋ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರು, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರು, ಇದರದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಲ್ಲ ಭೇಟಿ. ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದ. ಧರ್ಮವು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ,
ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಮ ಅಪನುದತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮ ಎನಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸ್ವಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತಾನು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದು ಇತರರನ್ನ ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡಲೇ ಆಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಇಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇತರರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸತ್ಯವಾನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೋ ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನುಡಿಯೋದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಂದಾಕಿ ಲೋಕದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಗಾಗಲಿ ಮಹಾಭಯ ಉಂಟಾದಾಗ ಸರ್ವಸ್ವ ಕಳೆದು ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ದೋಷ ಬರಲಾರದು ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾದವನು ಅಮೃತ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಮಾತಾಡಲು ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಮಾತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೇಲಿನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾತು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು. ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮನೂ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಬೇಡ, ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ. ಅದನ್ನೇ ಅಕ್ಷರಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ಒಂದು ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಹ್ಯ ಚಾಪಲ್ಯ, ಭೋಗ. ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟರು ಇನ್ನೇನಾರು ಇದೆಯೋ? ಅಮೃತ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಮಾತಾಡಲು ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಕಳ್ಳರಿಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಣೆಯನ್ನಿಟ್ಟಾದ್ರೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೃತವೇ ಮೇಲಾದ್ದು ಎಂದು ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ನೀಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೂ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬಾರದು. ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಧನ ದಾನಿಯನ್ನೇ ಪೀಡಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಡಿದವನು ಅಮೃತವಾದಿ ಎನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಿನಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಯೋಚಿಸಿ ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡೋ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡು. ಯು ಡಿಸೈಡ್. ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನು? ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ರೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳುವಂತದ್ದಿದೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದು ಮಾಡು, ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಂಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಇವಾಗ ನೀ ಕೊಲಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಈ ಗಾಂಡೀವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನವೋ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಜೀವನವೋ? ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಘಾಸಿಯಾಗಿ ಅವನ ಅಂದ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಡಿವನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ದುಂಟವನು. ಸೊ ನಿನ್ನ ವ್ರತದ ಶಪಥದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ್ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಗಿ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಡಿಸೈಡ್. ಅವನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೈವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮ ಆನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿ ದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.